Tomorrow night, I want you to go to his place, tell him that we're done. Tomorrow night, I want you to go to his place and tell him that we're done. میگه tomorrow night یعنی فردا شب. I want you to go to his place. ازت میخوام که بری به خونش and tell him و بهش بگی که we're done. ما تموم کردیم یا رابطه ما تموم شده. Tomorrow night, I want you to go to his place and tell him we're done. Tomorrow night, I want you to go to his place, tell him that we're done. And then he broke up with me. And then he broke up with me. بچه break up with somebody یعنی جدا شدن از یک رابطه عاشقانه است. Okay? And then he broke up with me. و بعدش اون از من جدا شد. And then he broke up with me. And then he broke up with me. Oh my gosh. I can't believe he did that. Oh my gosh. I can't believe he did that. میگه oh my gosh. oh خدای من. I can. میبینین؟ من فقط صدای میشنوین دیگه ت رو نمیشنوین. I can't believe he did that. یعنی باورم نمیشه که اون کار کرده یا نمیتونم باور کنم که اون این کار کرده. I can't هم میتونین بگین ولی I can بیشتر گفته میشه. ت رو نمیگن. اوکی؟ یا مثلا about ت آخرش رو نمیگن همیشه میگن about. Don't tell me about that. یعنی به هم نگو در موردش. اوکی؟ به این صورت I can't believe he did that. Oh my gosh. I can't believe he did that. I know. And I tried to tell him that you and I were just friends. I know. And I tried to tell him that you and I were just friends. میگه I know یعنی میدونم در جریانم. And I tried to tell him that یعنی و من سعی کردم که بهش بگم که you and I تو و من we're just friends. فقط دوستیم. I know. And I tried to tell him that you and I were just friends. What a jerk. Yeah, you deserve so much better than that. Seriously. What a jerk. Yeah, you deserve so much better than that. Seriously. What a jerk یعنی چه آدم عوضی. Yeah. بعدش هم میگه you deserve so much better than that. یعنی تو لایق خیلی بهتر از اون هستی. Deserve یعنی لایق بودن، لیاقت داشتن. بعدش هم میگه seriously یعنی جدی میگم. Seriously. What a jerk. Yeah, you deserve so much better than that. Seriously. What a jerk. Yeah, you deserve so much better than that. Seriously. Come here. Come here یعنی بیا بغلم. همیشه میگم که come here یعنی بیا اینجا ولی بیا بغلم هم معنی میده. Come here. Hey. Listen to me. Hey, listen to me. یعنی hey به حرف من گوش کن. Listen to me. You need someone who's going to treat you better than that. You need someone who's going to treat you better than that. یعنی you need someone تو احتیاج داری به شخصی who's going to treat you که قراره که باهات رفتار کنه better than that یعنی بهتر از اون. بچه treat یعنی رفتار کردن. اوکی؟ یه معنی treat یعنی رفتار کردن. یه معنی دیگه داره به معنی درمان کردن هستش و اسمش هم میشه treatment یعنی درمان. اوکی؟ خیلی کاربردیه. یه دونه اصطلاح هم هست که میگه my treat. مثلا شما میرین رستوران میخواین پول غذا رو حساب کنین میتونین بگین it's on me یعنی به حساب من یا میتونین بگین my treat یعنی مهمون من. You need someone who's going to treat you better than that. Someone like me. Someone like me. شخصی مثل من یا آدمی مثل من. Someone like me. Adam! What are you doing? We're just friends!
Adam, what are you doing? We're just friends. Adam, داری چی کار میکنی؟ ما فقط دوستیم. What are you doing? بچه doing نگین باشه. جی آخر تلفظ نشه. What are you doing? We're just friends. Adam! What are you doing? We're just friends! Stacy, I can't keep it a secret anymore. Stacy, I can't keep it a secret anymore. بچه secret یعنی راز و keep a secret یعنی یه رازی رو نگه داشتن. میگه Stacy, I can't keep it a secret anymore. یعنی من دیگه نمیتونم به عنوان راز نگهش دارم. Anymore یعنی دیگه و توی جملات منفی همیشه استفاده میشه. مثلا I don't like it یعنی دوستش ندارم. حالا اگه بخوام بگم دیگه دوستش ندارم میگم I don't like it anymore. یا میگم I don't want it anymore یعنی دیگه نمیخوامش. اوکی؟ معنی همون دیگه میده، توی جملات منفی استفاده میشه و آخر جمله هم میاد anymore. Stacy, I can't keep it a secret anymore. Okay, the truth is I have feelings for you. Okay, the truth is I have feelings for you. میگه خب باشه The truth is حقیقت اینجاست که یا حقیقت اینه که I have feelings for you. من دارم احساساتی نسبت به تو. Okay, the truth is I have feelings for you. I was just waiting for you and Daniel to break up so I could tell you. I was just waiting for you and Daniel to break up so I could tell you. Could رو میگه could, okay? So I could tell you. میگه که I was just waiting for you and Daniel. من فقط منتظر بودم که تو و دانیل break up. Yes, to break up. که جدا بشین. So بنابراین I could tell you. من بتونم بهت بگم. I was just waiting for you and Daniel to break up so I could tell you. I was just waiting for you and Daniel to break up so I could tell you. Wow. Daniel told me this would happen. Wow, Daniel told me this would happen. میگه دانیل بهم گفت که این اتفاق میفته. happen یعنی اتفاق افتادن. حالا این که کنارش would اومده به خاطر اینکه آینده در گذشته است. یعنی در گذشته بهش گفته که اگه مثلا این کارو کنی این اتفاق خواهد افتاد که خب در گذشته گفته دیگه، درسته؟ نسبت به الان هر دوتا گذشته است. به خاطر همین would اومده. Daniel told me this would happen. Wow. Daniel told me this would happen. I'm sorry, but I can't be your friend anymore. I'm sorry, but I can't be your friend anymore. میگه I'm sorry, متاسفم, but I can't. اما من نمیتونم. میبینین؟ But I can. ت رو تلفظ نمی کنم دیگه. But I can be your friend anymore. باشم، be یعنی باشم. But I can't be. اما من نمیتونم باشم your friend anymore. دیگه دوست تو. anymore آخر جمله میاد، توی جملات منفی استفاده میشه و معنیش هم همون دیگه هست. من دیگه نمیتونم دوست تو باشم. I'm sorry, but I can't be your friend anymore. Did you expect this to happen? I myself, no. I thought the girl Stacy was right. میگم که expect یعنی انتظار داشتن. Did you expect this to happen? یعنی آیا شما انتظار داشتین که این اتفاق بیفته، این جریان اتفاق بیفته؟ Did you expect this to happen? بعدش هم گفتم که I myself, no. یعنی من خودم نه. I thought the girl Stacy was right. فکر کردم که دختره استیسی، یعنی حق با دختره استیسیه. I thought the girl Stacy was right. So, how'd it go? So, how did it go? بچه‌ها how did it go هستش، در واقع did اومده ولی did نمیگه، میگه how did. یعنی اون به جای did از دی استفاده میکنه
و به it میچسبونه. پس میشه how did go. How did go. Okay? So, how did go. یعنی خب چطور پیش رفت. So, how did go. So, how'd it go? I can't believe it. You were right. He did exactly what you said he was going to do. I can't believe it. You were right. He did exactly what you said he was going to do. میگه که I can't believe it یعنی باورم نمیشه. میتونیم بگین it was unbelievable. It was unbelievable or I can't believe it. باورم نمیشه یا نمیتونم باور کنم. You were right. حق با تو بود. He did exactly what you said he was going to do. اون انجام داد دقیقاً چیزی که تو گفتی که قرار انجام بده. بچه going to یعنی گانا رو going to رو زمانی میتونین گانا بخونین که قبلش حالا اما ایز آر یا was aware بیاد و بعدش هم یک فعل ساده بیاد. اوکی؟ مثلا من میخوام بگم که و آینده رو نشون میده. اگه اما ایز آر بیاد آینده رو نشون میده. مثلا من میخوام بگم که من قراره که امشب مثلا زبان بخونم. اوکی؟ پس going to رو داریم قبلش اما ایز آر میاریم. برای I am میاد میگم I am gonna بعدش هم فعل ساده میاد study English میشه I am gonna study English. اوکی؟ قسمت اول این فیلم رو مطمئنم تماشا کردین. اگه تماشا نکردین توی کامنت ها قسمت اول حتما پین میشه. اوکی؟ برین توی قسمت کامنت ها اولش یک کامنت برای من بزنین، لایک کنین و بعدش لینک قسمت اول رو کلیک کنین. من کلی توش بهتون فعل یاد دادم. خب مثلا وکیوم میشه جارو برقی کشیدن. من قراره که جارو برقی بکشم میشه I am going to vacuum. درسته؟ بعدش یه فعل ساده میاد. همه اونا فعله. I'm gonna vacuum. going to رو میتونین گانا هم بخونین. چرا؟ چون قبلش اما ایز آر و بعدش هم فعل ساده اومده. اوکی؟ حالا اینجا قراره که در گذشته است. خب یعنی این که مثلا اینجا میگه که he did exactly what you said he was going to do. یعنی اون انجام داد دقیقاً چیزی که تو گفتی که قراره که انجامش بده. خب حالا مثلا من میخوام بگم که من قرار بود که این کار انجام بدم. میگم I was gonna vacuum. قرار بود که جارو برقی بکشم. I was gonna vacuum. اوکی؟ به همین صورت. آسونه نه؟ کلا زبان انگلیسی یکی گرامر داره. شما اولش با گرامر یاد میگیرین خب ولی انقدر باهاش مثال درست میکنین که اون گرامره قشنگ میشینه تو ذهنتون. خب و میتونین درست بیانش کنین. الان مثلا going to رو اما ایزار قبلش میاد فعل ساده بعدش میاد یاد میگیرین ولی انقدر باهاش مثال میزنین که تو ذهنتون میمونه. مثلا من قراره مسواک بزنم. I am gonna brush my teeth. درسته؟ گوش کردن با آهنگ میشه listen to music. من قراره آهنگ گوش کنم. I'm gonna listen to music. اون دختره قراره آهنگ گوش کنه. She's gonna listen to music. ما قراره که آهنگ گوش کنیم. We're gonna listen to music. درسته؟ یا مثلا دوچرخه سواری کردن رو گفتم میشه ride a bicycle. همه اینا رو توی قسمت اول گفتم ride a bicycle میشه دوچرخه سواری کردن. I'm gonna ride a bicycle. من قراره که دوچرخه سواری کنم. حالا بخوام بگم که من دیروز قرار بود که این کارو کنم میگم که I was gonna ride a bicycle یعنی was میارم. اوکی؟ پس خیلی مهمه اول با گرامر یاد بگیرین بعدش هی مثال بزنین که اون گرامره رو بتونین توی روزمره وقتی دارین صحبت میکنین بتونین راحت استفادهش کنین. اوکی؟ I can't believe it. You were right. He did exactly what you said he was going to do. You see? I know. I told him we can't be friends anymore. You see میگه که میبینی یا میدونی. اونم میگه I know میدونم. And I told him we can't be friends anymore. و من بهش گفتم که ما دیگه نمیتونیم با هم دیگه دوست باشیم. I told him we can't be friends anymore. We can't be. We can't be. Can't تشو تلفظ نمی کنم. We can be. We can't be friends anymore. You see?
I know. I told him we can't be friends anymore. I should have listened to you sooner. I'm so sorry. I should have listened to you sooner. should have به اضافه فعل ستون سوم رو تقریبا توی همه ویدیوها بهتون میگم، چون که خیلی کاربردیه و همشون هم استفاده میکنن. بچه‌ها نگاه کنین، کاریه که شما در گذشته باید انجام میدادین ولی حسرتش رو میخورین که چرا انجامش ندادین. خب حالا میگین که باید اون کار رو میکردم. should have به اضافه فعل ستون سوم میارین. اینجا listen یعنی گوش کردن، فعل با قاعده است، ستون سومش ایدی میگیره، میشه listened. I should have listened یعنی که من باید گوش میکردم to you به تو. sooner یعنی زودتر از این، زودتر، باید زودتر به حرفت گوش میکردم. I should have تلفظش هم هستش should have. I should have listened to you sooner. I'm so sorry واقعا متاسفم. I'm نگین، بگین I'm so sorry. I'm so sorry. I should have listened to you sooner. I'm so sorry. I should have listened to you sooner. I'm so sorry. It's okay. You didn't know. I love you so much. I love you too. وقتی یکی معذرت خواهی میکنه میگه I'm so sorry میتونین بگین no problem, no matter, no worries، یا پرکاربردترینش اینه که بگین it's okay یعنی اوکیه، مشکلی نیست. it's okay you didn't know میگه اشکالی نداره تو که نمیدونستی. I love you so much خیلی دوست دارم. I love you too منم دوست دارم. در جواب I love you so much به جای I love you too میتونین بگین love you more یعنی بیشتر دوست دارم، یا میتونین بگین love you back یعنی منم دوست دارم. مثل همون کال، زنگ زدن که شما دوباره بهش زنگ میزنین میشه call back، یا مثلا یکی شما رو فالو میکنه شما هم فالو بک میزنین، درسته؟ این هم همینه love back. میگه که I love you شما میگین love you back. It's okay. You didn't know. I love you so much. I love you too. Let's go home. Let's go home یعنی بیا بریم خونه. بچه‌ها توی همین قسمت اول که بهتون listen to music, play guitar اینها رو بهتون گفته بودم، خب در مورد go میخوام یه چیزی بهتون بگم. رفتن به یه جایی میشه go to، درسته؟ ولی فقط home رو to نمیارین. پس رفتن به خونه میشه go home. این ستایی که میگم فقط to میگیره. go to work رفتن به سر کار، go to school رفتن به مدرسه، school نیستش، اوکی؟ go to school رفتن به مدرسه، و رفتن واسه خوابیدن میگین که میرم بخوابم، اون میشه go to bed، اوکی؟ so go home خودشه، این ستا با هم، اون ستای دومی با هم دیگه است. go to work, go to school, go to bed. حالا هر مکان دیگه ای که بیاد میشه to the. دلیلی نداره ها ولی اینجوری استفادهش میکنن. خب مثلا رفتن به رستوران میشه go to the restaurant. رفتن به فرودگاه go to the airport. رفتن به کتابخونه go to the library. میبینین همشون the داره. رفتن به پارک go to the park. رفتن به موزه go to the museum. go to the museum. رفتن به نونوایی go to the bakery. رفتن به کارخونه go to the factory. میگم که هر مکان دیگه غیر از اون چهارتای بالایی باشه go to the رو هم حتما باید بگین. Let's go home. Let's have a conclusion یعنی نتیجه گیری. همیشه وقتی که writing می نویسن اون آخر می نویسن in conclusion یا to conclude یعنی برای نتیجه گیری. حالا من می خونم، اول کامل بخونم بعد معنی کنم، نه؟ Having friends of the opposite sex in a relationship can be complicated. Make sure they have the right intentions and always make your partner feel comfortable. معنیش میشه که
having friends of the opposite sex یعنی داشتن دوستایی از جنس مخالف in a relationship در رابطه can be complicated. can be یعنی میتونه باشه، complicated یعنی پیچیده. complicated پیچیده. make sure خیلی عبارت خوبیه. make sure یعنی مطمئن شو که they have the right intentions اونها داشته باشن قصدهای درست. قصد و نیت میشه intention. اوکی؟ قصد و نیت right درست و always همیشه make your partner feel comfortable یعنی یه کاری کنین که پارتنرتون احساس راحتی کنه. درسته؟ comfortable یعنی راحتی. feel یعنی احساس کردن. and your partner is your wife, your husband, your boyfriend, girlfriend. Yeah? Let me read it again. Having friends of the opposite sex in a relationship can be complicated. Make sure they have the right intentions and always make your partner feel comfortable. بچه یادگیری زبان انگلیسی با فیلم خیلی خوبه. خب چون که شما یه سری کلمات یاد میگیرین اونا ناخودآگاه اون جملات رو ناخودآگاه توی اسپیکینگتون استفاده میکنین. اوکی؟ و چون که یه مبحث داره، یه فیلمه، یه داستان داره، جذب میشین که نگاه کنین بقیه‌اش هم ببینین. خب براتون بورینگ یا خسته کننده نیست. ولی یه چیزی بهتون بگم، چون من بینش توضیحات فارسی میارم، خب ممکنه که حالا شما میخواین اسپیکینگ کنین دیگه، میخواین صحبت کنین، شروع کنین به صحبت کردن، چون که توش جملات فارسی بینش میشنوین شاید اونقدر که باید خوب نباشه. خب حالا من یه پیشنهادی براتون دارم، یه پیشنهاد خیلی خوب. چیکار میکنین؟ امروز نه، من فردا لینکشو براتون میذارم توی اون یکی کانالم. میخوام که دقیقا همین کارو کنم. در مورد یه مبحثی یه متنی آماده کردم، از روش میخونم، خیلی هم آروم میخونم. اوکی؟ و شما گوش میکنین، سعی میکنین که متوجه بشین چی میگین. اوکی؟ یه دونه ویدیو براتون گذاشتم. اون ویدیو براتون زیرنویس فارسیشو نذاشتم، ولی از ویدیوهای بعدی میخوام براتون زیرنویس فارسی هم بذارم که اگه سطحتون پایین‌تر هست بتونین که راحت متوجه بشین که چی دارم میگم. اوکی؟ و بعدش هم باید تکرار کنین اینا. خلاصه کل ویدیو یه دونه کلمه فارسی هم شما نمیشنوین. اوکی؟ کل ویدیو به زبان انگلیسیه و شما فقط گوش میکنین. وقتی که دارین رانندگی میکنین، نمیدونم ظرف میشورین، بذارین پخش بشه. حتی اگه بعضی وقتا بهش توجه زیادی هم نمیکنین. اوکی؟ بذارین پخش بشه و فقط گوش کنین. این به مرور باعث میشه که به یه سری عبارت ها رو درست استفاده کنین. مثلا it's worth it یعنی ارزش داره و اینو از بس میشنوین میتونین درست استفادهش کنین. اوکی؟ ما 4 تا مهارت داریم: listening, speaking, reading و writing. خب لیسنینگش و ریدینگش ورودی ها هستن، یعنی لیسنینگ گوش میکنین، ریدینگ میخونین، این یه چیزهایی، یه گرامری، یه لغتی، چیزی وارد ذهنتون میشه. هر چقدر ورودی بیشتر باشه خروجی بهتره. خروجی چیه؟ یکی اسپیکینگ، صحبت کردن، یکی هم رایتینگ، نوشتاری. درسته؟ هر چقدر این ورودی ها بیشتر باشه این خروجی ها بهترن، یعنی اسپیکینگتون، صحبت کردنتون و نوشتاریتون اگه تمرین کنین به مرور بهتر میشه. اوکی؟ چون که میخونین، میبینین دیگه. درسته؟ یا وقتی گوش میکنین میشنوین و بعدش موقع اسپیکینگ، صحبت کردن، اونو بهتر میتونین ادا کنین. حالا من لینک این ویدیو رو براتون میذارم، هی گوش کنین، سعی کنین متوجه بشین. حالا یه ویدیو براتون گذاشتم در مورد این موضوع. خب ویدیوی بعدی رو فردا براتون میذارم و نگاه کنین و اگه دوست داشتین یه کامنت انگلیسی هم اونجا برام بذارین. مرسی که هستین. So how was the movie? Did you like it? فیلم چطور بود؟ دوستش داشتین؟ Please leave a comment and tell me, answer this question. گفتم که please like this video. این ویدیو رو لایک کن and tell me و به هم بگو. بعدش گفتم منظورم اینه که answer this question. به این سوال جواب بده. این خیلی خوبه بچه ها. و هر جا یه جا مثلا میخواین بیشتر توضیح بدین میگین یعنی منظورم اینه که answer this question. این سوال رو جواب بدین. What can I do to make my videos better? What can I do؟ یعنی چه چیزی من میتونم انجام بدم to make my videos better.
تا ویدیوهام رو بهتر کنم. Okay? What can I do to make my videos better? Please answer this question in the comment. Please answer this question in the comments. Thank you. Bye. See you in the next one.